دیکھو اس محبت کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ہمیں شعور دیا، نظریہ دیا. وہ تو اپنے لیے نہیں بیٹھے ہیں نا، ظاہری بات ہے. وہ تو ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بیٹھے ہیں. تو جو بھی ایک انسان کے اندر شعور ہوتا ہے، وہ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں ایک رسپانسبل سٹیزن ہوں، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ادھر آ کے اپنے حق کی لڑائی میں لڑائی ہی نہیں ہے نا، یہ کہ تو ملک اور قوم کی لڑائی ہے. تو خان صاحب ہمارے لیے بیٹھے ہیں. یہ تو کہتے تھے کہ خان صاحب کہ اب قوم خود دیکھے گی اور ثابت ہوگا کہ گندا پانی قرآن خوانی ہو رہی ہے. اللہ کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ کیا کہ ان کو شرم نہیں آئی. کوئی یہ ٹینکی یا اس کا پانی تھا، اندھے کو بھی نظر آ، یہ یہاں کھڑے تھے دیکھ رہے تھے. یہ تو نہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ آگے قرآن خوانی ہو رہی ہے. شرم نہیں آئی انہیں. پاکستان کا وزیر اعظم بھی بنا ہوا ہے، یعنی چاروں صوبوں کا وزیر اعلیٰ بھی بنا ہوا ہے. یعنی کہ میں کہتی ہوں کہ تمام جو سیاسی اور کیا کہتے ہیں کہ جوڈیشری یا فوج کے جو بھی جو عہدے ہیں وہ اس وقت وہی سنبھال کے جو بیٹھا ہوا ہے. تو اس سے میں ایک بحیثیت کہ وہ ایک حافظ قرآن ہے، میں اس سے صرف یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ حافظ قرآن ہو. آج جب کہ سورہ یاسین پڑھائی جا رہی تھی ان شہداء کے حق میں کہ جن کو آپ کی بربریت کے ہی ذریعے جو میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم کہاں سے آئی ہیں آپ؟ میں جی بیسیکلی تو میاں والی سے ہوں اور آج اسلام آباد سے آئی ہوں. میڈم یہاں پہ اب رات ہو چکی ہے، آپ کے پیچھے خان صاحب کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی تک ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی. کیا مطالبات ہیں آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں؟ دیکھیے جی، مطالبہ صرف ایک ہے کہ امت مسلمہ کے لیڈر، اس قوم کے لیڈر، ہمارے لیڈر خان صاحب کو پہلے تو رہا کیا جائے اور جیل مینول کے مطابق منگل والا دن فیملی کی ملاقات کا دن ہوتا ہے. لیکن یہ جو ڈرپوک چوہے ہیں نا، بزدل بلوں میں گھسے ہوئے ہیں اور سامنے نہیں آتے اور فیملی کی خان سے ملاقاتیں بند کروائی ہوئی ہیں. تو آج یہاں پہ قرآن خوانی کا جو انعقاد کیا گیا تھا، اس وقت آپ یہاں پہ موجود تھی، خبریں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، پانی چھوڑا گیا تھا، کیا ہوا تھا وہ بتائیں گے آپ ذرا؟ دیکھیے جی، ہم خواتین اس سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک بار ہم نے سورہ یاسین پڑھ لی تھی تو اچانک شور مچا کہ پیچھے سے پانی آ رہا ہے اور بلیو می کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن پاک تھے. ہم وہ اٹھا کے، میرے جوتے ابھی بھی گیلے ہیں. یہ سب دیکھ بھی رہے یہ سب دیکھ رہے تھے اور ان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ ڈائریکٹ انہوں نے اللہ سے جنگ لی ہے. ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے نا، ان کو پتہ ہے نا کہ سورہ یاسین کا ختم، سورہ یاسین کا پڑھنا اس کا مطلب کیا ہے اور وہ ہم ان پہ کیا اثر کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کمینوں نے یہ کمینی حرکت کی کہ ہمارے خواتین کے ہاتھ میں قرآن پاک تھے، سورہ یاسین تھی، ہم پڑھ رہے تھے، انہوں نے ہم پہ گندا پانی چھوڑا اور ہم وہ کھڑے ہو گئے. لیکن ہم نے سورہ یاسین پڑھنی چھوڑی نہیں، ہم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہم نے اونچی اونچی آواز میں پڑھنی شروع کر دی. تو ابھی آپ کا جو مطالبہ ہے خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کرائی جائے، اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا؟ ہم نے پیچھے دیکھا کہ آپ لوگ آتے ہو یہاں پہ بیٹھتے ہو، رات کو جو کچھ ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ گھروں کو چلے جاتے ہو. یہ سلسلہ کیسے چلے گا، کب تک چلے گا؟ دیکھیں جی، یہ ہماری جو اتنے سی بھی کوشش ہے نا، اگر ہم نہ نکلیں تو انہوں نے تو یہی سمجھنا ہے کہ ہم چپ کر کے بس خاموش ہو کے ہم نے ہر چیز تسلیم کر لی ہے اور ہم نے خان صاحب کی جو قید ہے اور پھر اس کے بعد جو قید تنہائی ہے اس کو بھی ہم نے مان لیا ہوا ہے. لیکن ہم ان کو اس طریقے سے سکون میں نہیں آنے دیں گے. ہم بھی پریشر ڈالیں گے، ہم پریشر ڈالنے کے لیے یہاں آتے ہیں اور ہم آتے رہیں گے، جو مرضی کر لیں. آپ دیکھتے ہو، آپ میڈیا پرسن ہو، آپ موجود ہوتے ہو، یہ رات کو کیا حال کرتے ہیں. چاہے پانی پھینکیں، آنسو گیس کے شیل پھینکیں، جو مرضی کریں، ہم یہاں موجود ہوتے ہیں. کم از کم دنیا ان کا ننگا چہرہ تو دیکھ رہی ہے نا. تو اب رات ہو چکی ہے، اب یہ معصوم بچے یہاں پہ کھڑے ہیں، آپ لوگوں کے پاس کچھ سامان وغیرہ بھی ہے، کیا تیاریاں ہیں آپ کی اب رات ہونے والی ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کے آتے ہیں، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی دیتے ہیں، خود بھی، کیونکہ ظاہر ہے انرجی تو چاہیے ہوتی ہے نا ہر سچویشن میں. تو وہ کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، قہوہ بھی پیتے ہیں، تاکہ انہوں نے پانی تو ہم پہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے، کم از کم ہم میں سے کوئی بیمار تو نہ ہو. وقت کے یزید ہیں کہ اب قوم خود دیکھے گی اور ثابت ہوگا کہ گندا پانی قرآن خوانی ہو رہی ہے. اللہ کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ کیا کہ ان کو شرم نہیں آئی. کوئی یہ ٹینکی یا اس کا پانی تھا، اندھے کو بھی نظر آ، یہ یہاں کھڑے تھے دیکھ رہے تھے. یہ تو نہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ آگے قرآن خوانی ہو رہی ہے. شرم نہیں آئی انہیں، خدا کا خوف نہیں ان میں. میڈم آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں راولپنڈی سے آئی ہوں. تو میڈم کیا مطالبات ہیں، آپ لوگ کیوں یہاں پہ بیٹھے ہیں سردی کو رات اس وقت؟
देखें जी, सबको मालूम है इस बात का कि खान साहब से 1 महीने से ज़्यादा होने वाला है, ना वकला को मिलने दिया गया है, ना फैमिली को मिलने देते हैं, ना किसी सियासी शख्सियत को। तो किसी ना किसी की मुलाकात तो होनी चाहिए। हमें खान साहब की खैरियत की फ़िक्र हो रही है, क्योंकि हमें उनकी सेहत के हवाले से भी फ़िक्र है। हमें कोई उनके बारे में उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है, और इसलिए हम लोग यहाँ बैठे में कि कम अज़ कम उनकी बहनों की, उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। तो यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं खवातीन मौजूद है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम कहाँ से आई हैं आप? जी मैं जिला जंग से आई अच्छा हूँ। मैडम, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, रात हो चुकी है, धरना यहाँ पे और भी खवातीन बहुत सारी बैठी है। मैडम आपका मुतालबा क्या है यहाँ पे? जी हमारा एक ही मुतालबा है कि ये जो 75 साला बदबूदार निज़ाम है, जो 75 साला जिसकी जिस एक मिनट बात कर, ये जो 75 साला बदबूदार निज़ाम है और जिस सिस्टम के खिलाफ कायदे आज़म ने भी जो है 1948 में एक स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये सब कुछ जो है उसके मुताबिक चले। बाकी मैं हाफिज जो है, सैयद भी है, हाफिज भी है और इस्टेब्लिशमेंट का जो है आर्मी चीफ भी है, वो हमारा इस वक्त मईशत का वजीर भी बना हुआ है, पाकिस्तान का वजीर आज़म भी बना हुआ है, यानी चारों सूबों का वजीर आला भी बना हुआ है। यानी कि मैं कहती हूँ कि तमाम जो सियासी और क्या कहते हैं कि जुडिशरी या फौज के जो भी जो ओहदे हैं वो इस वक्त वो ही संभाल के जो बैठा हुआ है, तो उससे मैं एक बहैसियत कि वो एक हाफिज कुरान है, मैं उससे सिर्फ यही पूछना चाहूँगी कि आप हाफिज कुरान हो। आज जबकि सूरह यासीन पढ़ाई जा रही थी उन शोदा के हक में कि जिनको आपकी बर्बरियत के ही जरिए जो है वो शहीद किया गया, डायरेक्ट जो है स्नाइपर के जरिए गोलियां चलाई गई उन शोदा की मगफरत के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए, इस मुल्क की सलामती और आज़ादी के लिए। हम आज़ाद नहीं हैं, ठीक है, जहाँ पर अदलिया को कैद कर लिया जाए, फैसले आपको व्हाट्सएप पे मसूल हों, ठीक है, और फैसले जो है लिख के आए, वहाँ पर कभी भी जो है वो ना जुडिशरी आज़ाद होती है, ना ही ईमान आज़ाद होते हैं, और ना ही रियासत आज़ाद होती है, ना रियासत में रहने वाली आवाम आज़ाद होती है। तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि इस मुल्क के हक में हम दुआ करवा रहे थे तो इन लोगों ने गंदा पानी फेंका है। तो आप एक सैयद भी हो, जिस सैयद ने नेज़े पे कुरान पढ़ा था, ठीक है, सैयद वो कौम है, सैयद वो है जिसने नेज़े पे कुरान पढ़ा था। तो कुरान की हुर्मत के लिए उसने अपना घर बार कुर्बान किया था, कुरान की हुर्मत। आज उस कुरान पाक की तिलावत के दौरान जो है आप लोगों ने गंदा पानी जो है वो फायर करके, गंदा पानी जो है वो छोड़ के इस बात का सबूत दिया है कि आपका ना दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना आपका जमहूरियत से ताल्लुक है, ना आपका कलमे से ताल्लुक है, और ना ही आपका इंसानियत से ताल्लुक है। अब जंग आपकी हमसे नहीं है, ना आपकी इमरान खान से, अब जंग आपकी उस खुदा से है जिस खुदा की पाक किताब जिसको हम बगैर वजू के हाथ नहीं लगा सकते, उस किताब के साथ आपने आज जंग शुरू कर दी। और अब इसका अंजाम देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। जो पहले फिरौनों का निकला है, जो पहले लोगों का निकला है, जो जालिमों का निकला है, इंशाअल्लाह अजीज वही हुजाज बिन यूसुफ रोजाना के 14 सिपारे तहज्जुद में पढ़ा करता था, लेकिन वो कितनी इबरतनाक मौत पर मरा, वो कितना जाबिर था, कितना सफाक था। अगर उसको तहज्जुद गुजार को, 14 सिपारे नमाज में पढ़ने वाले को खुदा ने उसके जुल्म के बदले उसको जुल्म की मौत दी, तो तुम भी नहीं बचोगे इंशाअल्लाह। यहाँ पे एक और मैडम हमारे साथ मौजूद है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कहाँ से आई हैं आप? मैं चित्राल से आई हूँ। अच्छा मैडम, आप चित्राल से आई हैं, यहाँ पे इख्तिजाज जारी है, धरना खान साहब की बहनें भी बैठी हैं, खवातीन और भी बहुत सारी बैठी हैं, रात हो चुकी है, आप लोगों के क्या मुतालबात है, आप लोग क्यों यहाँ पे आके बैठ जाते हैं? हमारा एक ही मुतालबा है कि खान साहब की बहनों को, उनसे 80 दिन से ऊपर हो गए, अलीमा आपा की मुलाकात नहीं हुई, बहनों की मुलाकात नहीं हुई है खान साहब से। तो हमारा यही है कि मुलाकात कराई जाए। वो तो जो पाकिस्तान के आपके 95% लोग हैं उनका वो नुमाइंदा है, उनका रहनुमा है, लोगों ने उनको मैंडेट दिया हुआ है, तो क्यों रोक रहे हैं? इनको क्या खौफ है? क्या इनको ये किस चीज़ से डर रहे हैं? अभी ख़वातीन की बात करूं तो ख़वातीन ने इस दफ़ा बाजी ख़वातीन ले गए हैं, क्योंकि आप जिस भी दिन ट्यूसडे को आप देखें लेट नाइट तक ज़्यादातर ख़वातीन आपको यहाँ पे बैठी हुई नज़र आएंगी। यहाँ पे सिर्फ पंजाब वाले ही नहीं, बलूचिस्तान से आप देखेंगे, चित्राल से और गिलगित बल्तिस्तान से, कराची से। मैडम आपने जैसे कहा कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आते हैं और खान साहब से मोहब्बत करते हैं, क्या आप हमें बताएंगे आप चित्राल से इतने दूर से यहाँ पे आई हैं और इस मोहब्बत की वजह क्या है? देखो, इस मोहब्बत की वजह यह है कि खान साहब ने हमें शूर दिया, नज़रिया दिया। वो तो अपने लिए नहीं बैठे हैं ना, ज़ाहिर बात है,
वो तो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बैठे हैं। तो जो भी एक इंसान के अंदर शूर होता है, वो एक बंदा समझता है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हूँ, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो इधर आके अपने हक़ की लड़ाई में, लड़ाई ही नहीं है ना ये, कि तो मुल्क और काम की लड़ाई है। तो खान साहब हमारे लिए बैठे हैं। ये तो कहते थे कि खान साहब की फैमिली अपने जो बच्चों को घर में बिठाते हैं, लोगों को बच्चों को इधर ला के मार पड़वाते हैं। तो आपने देखा होगा कि खान साहब की फैमिली वाले अपने छोटे छोटे वो भांजे भतीजे और नवासे नवासियाँ, इन छोटे बच्चों को नेक्स्ट जो पिछला हमारा मंगल था, उस दिन भी वो छोटे बच्चे बच्चियाँ इधर बैठी हुई थी, ये जहरीले पानी फेंक रहे थे, क्या क्या कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैडम आपका। यहाँ पे और ख़वातीन मौजूद है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बुजुर्ग मैडम है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम कहाँ से आई हैं आप? मैं जी अटक से। अटक से। मैडम आप आइए, आपका क्या मुतालबा? यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, रात हो चुकी है, धरना जारी है यहाँ पे। जी मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ और हम इमरान खान के लिए आए हैं। इमरान खान के लिए आए हैं, उनको रहा किया जाए, वो हमारे लिए बैठे हुए हैं अंदर। तो आप देख सकते हैं इस साइड पे नाराबाजी